فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فرعون کے والدین کون تھے؟ قرآن مجید کی آیات کے مطابق فرعون ایک متکبر اور تسلط پسند شخص تھا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتا تھا۔ اس کے پاس حامان نامی وزیر بھی تھا۔ اس وزیر کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دلچسپ اور شرمناک حقائق بتائیں گے جن کا تعلق فرعون سے ہے۔ مرفع بن رمسی ثانی بحر احمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رمسیس دوم کا بیٹا ممفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر جو کہ خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اور جو آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا، مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ پس فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لی۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی یہ ہنر سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ پس مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مثالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات و شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئی۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن مجید کی آیات کا دفاع کرتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الکورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالر کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے طبیسہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی، اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس کو کھود رہا
تھا, वहाँ से मिलने वाले रास्ते की खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ उस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई. इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था. उन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहाँ इनका तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक होगी कि ये वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके निशान इबरत बनाने का वादा किया गया था. पूरी दुनिया में खलबली मच गई. इसकी तस्दीक के लिए पूरी दुनिया के आसार कदीमा के माहिर और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े. मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ इस एक फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी, जिसने इसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा. इस तस्दीक के बाद इसे फ़आली फिरौन की लाश करार देकर म्यूजियम के अंदर महफूज कर लिया गया. 1982 में ये मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से मदद की दरखास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए. चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया. जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बेजात खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे. फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी जिंदा अजीम बादशाह की तरह किया गया. फौजी दस्तों ने इसे सलामी दी और इसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया. उस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मोरिस बुकाए, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे. जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बरीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म के अंदर समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं. यानी ये कंफर्म है कि उसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई, क्योंकि समुद्री पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं. बहीरे अहमर में डूबने के बाद इसकी लाश फूलकर समंदर पर तैरने लगी, जिसके दौरान में इसके गोश्त पूस्त में समुद्री पानी का नमक जज्ब हो गया होगा. ये नमक इसकी लाश को हनूद करते वक्त खारिज नहीं किया जा सकता था. 3000 बरस के दौरान में ये रफ्ता रफ्ता इसके जिस्म से खारिज होकर एक तय की सूरत में जम गया और जब पट्टियां खोली गई तो नमक उस पर जमा हुआ पाया गया. मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के साथ जुड़े एजाज के साथ दफन किए जाते हैं और यूं मरने के बाद दफनाने तक इनकी शान शौकत इसी तरह से कायम रहती है जैसे जिंदा बादशाहों की हो. डॉक्टर मूरस के लिए भी ये एक हैरत की बात थी और इसी तजस्सुस में उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज है. इसे पता था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है. चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा. क्योंकि ये एक साइंसदान था इसलिए इसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की, जिसने इसे कुरान मजीद खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90-92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ है. इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक जानिब था कि मैं मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा. बस डॉक्टर मूरस ने जब इस कुरानी आयत का तर्जुमा पढ़ा तो बे इख्तियार चला उठा कि बिल्कुल कुरान मजीद एक सच्ची किताब है. एक एक लफ्ज और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं. उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया. कदीम मिस्र के उस फिरौन को आमतौर पर एक तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है जो बड़े रोबो जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था. लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में ढांचे पर जदीद टेक्नोलॉजी से रिसर्च और सुपर कंप्यूटर की मदद से 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे नाजुक का मालिक था. इसका बायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था. इसके बाप और इसकी माँ के DNA के नमूनों से ये साबित हुआ कि फिरौन के वालिदैन सगे बहन भाई थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक से फिरौन की पैदाइश हुई थी. यानी फिरौन के वालिदैन आपस में मियां बीवी नहीं थे बल्कि बहन भाई थे और कदीम फराईन मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे, जैसा कि शोहरे आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलके क्लियोपेट्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी. जबकि मलके अनक्सीना मून को तो इसके बाप, भाई और नाना तक ने अपनी हवस का निशाना बनाया था. माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में बहन भाई का रिश्ता था. इसकी बीमारी जेनेटिक थी. ये फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और उस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फिरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रखने वाली भी साथ दफन कर दी जाती. फिरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट पर, अखबारों, टीवी चैनल्स पर करोड़ों अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिल तर्स हालत में इबरत
آخرت کے لیے موجود ہے۔ دوستو، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔